and welcome to 118th episode of Tech Forum. Tech Forum is a group of like-minded technocrats, and today we have a very exciting subject. Karke to dekho, just do it. Hemant Bange is quite well known to this group now. Okay, Mr. Hemant Bange is graduate in production engineering from Mumbai and postgraduate diploma in business management from Pune. He worked across industries and functions and always moved up on fast track. Traveled across more than 35 countries, Hemant has passion for technology and innovation. A charismatic leader with infectious enthusiasm, recognized for his strong people management skills to bring about positive cultural transformation and enhance sense of ownership. To active global competitiveness, to achieve global competitiveness in business, he was on the Maharashtra State Panel of Confederation of Indian Industries, that is CII, building and affiliative. Presently, he is working as a president director PTJK Indonesia. But today's topic is quite interesting. Karke dekho. We have our committee member Makaran Vaidya. He would like to introduce the Karke dekho concept based on Gandhiji's book. Over to Makaran. I'm there. Actually, I wanted to talk on this Karke Dekho concept. It has been actually introduced by Mahatma Gandhi, and I heard about this concept in '87 by Manibhai Desai, the founder of BIF. He actually explained us all that concept of Karke Dekho, what he used to say about Karke Dekho. Then one reminder for the audience: there is one book on Karke Dekho, which I used to give as a gift to many people, including the students or the people who are going abroad after means graduation, uh, like IIT Bombay and all that. So that is a thing actually very nice. And I work on this philosophy, करके देखो. I never say मला असं वाटलं because to me मला असं वाटलं doesn't have any standing. Actually. करके देखना चाहिए और फिर one should. So Bhange sir, you please put a light on this topic more. uh, your presentation. I request you to start now. Okay, thank you, Vilaji, for that introduction, and thank you, Makaranji, for touching upon the base there. And so today, I am not going to have any PowerPoint slides. Today, basically, the whole concept of the book, I'll just show the cover page of the book, as requested by Mr. Rabde. The book is Karke To Dekho, okay? And purposefully, I have written this in Hindi so that, the most of the people in India, pan India, can read this. Second thing is disclaimer. This thought came to my mind about 2 years back, and we Indians are actually quite good. We are creative. We have we can do multiple things at a time. But I was trying to find out, moving across the globe, that what is that one quality which we need to work on. And I said that we have many thoughts in mind. So every day morning we get up, or we discuss with some friends or family. We get a lot of thoughts in mind की यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे. Okay. आणि what is that which stops us from doing. So then एक typical ते हिंदी गाना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. So most deterrent in the whole this process is लोक काय म्हणतील, आणि मग आपण खरंच त्याच्यामध्ये सक्सेसफुल होऊ का. समजा नाही झालं तर मग परत लोक अजून नावं ठेवतील, आणि लोक म्हणतील आत्ताच कशाला, मग तू एकट्याने केल्यावर काय होईल, आणि असे खूप थॉट्स, असे निगेटिव्ह थॉट्स येतात. म्हणजे असं कधी पॉझिटिव्ह थॉट्स येत नाही की बार करू, है ना. आणि जेव्हा तुम्ही अजून कोणाशी बोलाल तेव्हा सगळे लोक म्हणते बरोबर आहे, तू एकट्याने केल्याने काय होणार आहे, 144 कोटीचा देश आहे, सो ऑल पीपल विल सपोर्ट हाऊ इट कॅनॉट बी डन रादर दॅन हाऊ इट कॅन बी डन. आणि म्हणून त्या थीमवरती एक पुस्तक लिहिलं आहे, पण याला एक साहित्यिक रूप न देता मी त्याला एक असे वेगवेगळे चॅप्टर छोटे छोटे लिहिले आहेत, आणि फक्त एक
48 पानाचं छोटंसं बुक, लाईक कॉफी बुक आपण ज्याला म्हणतो, सो दॅट पीपल can read. Again, this is not to decorate the library in the elite readers' house, but actually, I'll be more happy to see, and I am actually targeting that these books will be in the hands of everybody, every class of people. No, so the first book I handed over to my maid so that her son can read. The security, the watchman, when they're sitting, they don't have work, they can go through. So it's written in very simple language, not like a sahityik. त्याला साहित्यिक दृष्टीने न बघता अ, किंवा त्याच्यातल्या साहित्यिक त्रुटी न बघता तो अर्थ कळतो का? त्या अर्थ कळून आपल्याला काहीतरी त्यात एक ट्रिगर होते का, की यार मी काहीतरी ही आयडिया तर करू शकतो ॲटलीस्ट. दिस आय कॅन डू अँड आय कॅन ट्राय. आणि लाईफमध्ये मी पण एक प्रिन्सिपल आहे, इफ यू डू समथिंग, ओके, देन यू आर बाउंड टू डू सम मिस्टेक्स. जो काही माणूस करणारच नाही, तो चुकवणारच नाही त्याच्यात. तर मग प्रत्येकाला मी म्हणतो, की लोक म्हणतात सॉरी. सॉरी नाही, तू काहीतरी केलं म्हणून चूक झाली. जर केलंच नसतं चूकच झाली नसती. तर त्यामुळे वेन यू डू समथिंग, आयदर यू सक्सीड और यू विल learn. So I said, ki don't call it as a failure. Say call it learn. And then try to do improvise the thought and at least go. म्हणजे ऑल द रिसर्चर्स थॉट प्रोसेस, सगळे जे रिसर्चर्स आहेत त्यांनी जर असा विचार केला असता की थोडा आपल्याला काय करायचं आहे यार, तर मोबाईल नसता आला, टीव्ही नसता आला, इलेक्ट्रिसिटी नसता आला, बल्ब नसता आला, पण त्या लोकांनी जे परसिव्हरन्स दाखवला, आणि म्हणून वी आर ॲक्च्युली एन्जॉईंग दिस लाईफ टुडे. सो एव्हरीबडी कॅनॉट बी सायंटिस्ट, but definitely God is not partial. God has given everybody the same mind, same quality of mind. Only thing is, are we using it? And I always say that mind, if you use it more, mind and steel, if it not used properly and timely, it get rusted. Okay, and therefore uh, we must use our mind, we must sharpen our mind every day. And I think today, before I touch upon my book, I would like to really admire our friend, our colleague, our mentor, Vilasji, who actually, if you see his life, he is actually living his life uh, the way I have written in my book. He is actually living his life. When I was capturing, I got introduced to him exactly 10 years back. And through one event. And then as I meet him, we are actually conducting yoga online together for last 10 years. And when I was listing down how many activities Vilaji is involved, he's involved in Pune Management Association, he's involved into the product design group at Pabali, he's involved into yoga, he's involved into Tech Forum, he's Vigyan Wari, he's involved in ham radio for last 43 years. He's involved into, Philips Katta. Right now, he's actually managing 2 events. So you can understand, one side is on Tech Forum, one side he's on, the Philips Katta. Music lover, he has been passionate about music. So he's conducting music events, Then he's also very, very active in training students in the school on Sujan Mitra, like scientific experiments. Very interesting also is he also teaching students on how to repair the home gadgets, simple gadgets like mixer or cycle. And he has also instrumentally giving the kits, to cycle repair kits to certain students. I have a separate chapter on my book on this, which Rabdeji is practicing. So I'm very happy to know about this. Then he's attached to Vigyan Bharati. So one thing which I have observed, Mr. Rabde, is many people are arambashur. He's very interesting terminology. Arambashur means कोणती पण गोष्ट सुरू करायची, एकदा करायची आणि मग सोडून द्यायची. In life, you must have consistency. If you think that this is good, I am starting it, then you must continue. Consistency is the most important thing. आपण म्हणतो की जपानी लोक इतके लीडर्स काय आहेत टेक्नॉलॉजीमध्ये. And I have opportunity to work in Japan. I studied in Japan. And basically, the perseverance, consistency is very, very important. So what I seen Mr. Vilaji is like yoga. 5:55 ला रिंग होणार म्हणजे होणारच. Unless he informed in advance. He also informed in advance that he's not there. So consistent, last 10 years, 5:55 ला रिंग होतेच. आणि मी इंडोनेशियामध्ये असतो त्यामुळे टाइम डिफरन्स असतो, पण आय ट्राय माय बेस्ट टू कनेक्ट. सो मी त्यांना विचारत होतो की हाऊ डू मॅनेज ऑल दिस एरियाज, हाऊ दिस. सो टुडे मे बी
next 15-20 minutes, I would like to ask Mr. Rabdeji, what are the, when you do all these things, what are the challenges you face? How do people look towards this? Do people motivate you? Do people drag you down? And if they're demotivation, then how do you handle that? See, there are more demotivators than the motivators. Let me honestly confess, because people always criticize why you are doing, why you want to do this, and there are many things which we discuss personally. But I call these guys those who demotivate. They are all real in real spirit. They are all my motivators, because Oh, when they criticize me, that means I always assume that I am doing something good, and that's why they are criticizing. So that is one aspect of the human being. Always jealousy is one part is always embedded in a human body. So that is how I take positively any criticism. I always take positively. I am always calm and quiet, because I told you one sentence. Because once I decide something to do, I never go back. जब मैं कुछ भी तय करता हूँ फिर अपने आप की भी नहीं सुनता. That is my motto. Salman Khan, So yeah, okay. yeah, Salman Khan's dialogue. So I always never bother for all these things. Rather, question that you have raised is never appeal to me. Over. So that's my answer. Okay, so when you particularly this repairs workshop, in today I have written a topic in my book on that, and today when there is a concept of use and throw. Okay, म्हणजे कोणती पण गोष्ट चालत नसेल तर ती आपण मेकॅनिककडे घेऊन जातो आणि तो म्हणतो की यार याला फेका आणि बदला. आणि त्या त्या एरामध्ये वेन यू आर ॲक्च्युली टीचिंग स्टुडंट्स टू रिपेअर द बाईक्स अँड द मिक्सर्स, can you throw some highlight light on how do students take it? See now, see why this idea started. Because small things in our household we always call mechanic, plumber. But nowadays, if you see, if you call electrician, his minimum charges are 500 to 1000 rupees, and for just replacing the fuse or replacing the bulb. So all such small things, everybody in the family should be able to do it, because money saved is money earned. Though we are having a lot of disposable income, but it should not be wasted. That can be utilized for something better. So students, and in our education system, the skill development is never done, and hand skills are neglected. Rather, blue collar jobs are not respected. The day India will start respecting blue collar jobs, this will change. So, in my opinion, if we teach students in the school about the small repairs, cleanliness of the classroom, all those things will lead to a good social life. In Japan, the school children clean their classroom and toilets. Whereas if you ask them to do it in India, the teacher will be rusticated. So that scenario must be changed. With this humble input, I started this activity in Garware Prashala Repair Cafe, and I'm getting very good response. We have completed 3-4 episodes. Now we will be having repairing of the ceiling fan and mixer. So far we have done toaster and small gadgets in the kitchen. Slowly we will cover most of the household items, and we might go to washing machine and microwave oven in the last. So the repair cafe is really catching up, and people are in the engineering field are really appreciating and giving me donations. Rather, my friends from industry under CSR, they are donating funds for this activity. And small friends, they are directly coming, and how much it is going to cost you, we will contribute. So that is the approach from the society also. So I am really encouraged. Thank you. Very good. I think the name itself, Rabdaji, will repair cafe, because normally you say repair workshop, so it's very old and very deterrent to do some activity. Repair cafe means there's a blend of repair and cafe is modern. So I think the name itself is quite exciting, and I'm sure that people are taking advantage of that. Also, one thing I've seen, one I had opportunity to attend one workshop in Mr. Rabdeji has arranged in Institute of Engineers, I think about 3 years back, and how he also organizes a lot of music programs, music event through Vishwas Karya or somebody. And in that workshop, I could see sometimes he talks about electric vehicles, technology, and sometimes there's a old Raj Kapoor song. And that particular workshop, I could see the blend because the workshop was
बेसिकली फॉर द स्टुडंट्स हाऊ टू मेक द फ्लूट्स. सो मी पण स्वतः बासरी शिकलोय, थोडी थोडी वाजवू शकतो. पण बासरी कशी बनते त्या दिवशी मी पण शिकलो आणि बासरी बनवायचं वर्कशॉप पण असू शकतो. दॅट वॉज समथिंग आय कुड इमॅजिन. तर शाळेतले 9वी-10वीचे मुलं बासरी बनवत होते आणि जेव्हा बासरी बनली, त्या बासरीला जेव्हा ट्युनिंग करत होते, दे वर युजिंग अ स्पेशल ॲप ऑन द मोबाईल. म्हणजे आपण जेव्हा सा वाजवतो तो सा बरोबर तो घेतोय का, तो सा केला तर इट इज टू शो ग्रीन येलो अँड रेड बँड, की सा बरोबर आला का. मग रेड असेल तर मग ते परत त्याला थोडेसे फाईन ट्यून करायचे, घासायचे आणि मग परत जोपर्यंत तो ग्रीन झोनमध्ये येत नाही. त्यामुळे बासरीवरचा सा on the bamboo basri getting fine-tuned with the mobile app. I think that thing really, I saw that Institute of Engineers when Mr. Rabde was conducting the workshop. So I think his diversity, I think that is amazing and hats off to you for this. सेकंड थिंग, एक एक जेलसी तुम्ही मध्ये एक शब्द वापरला विलाजी, की जेलसी. तुम्ही जर काही चांगलं करत असाल तर लोकांना जेलसी का होते? काय माहिती का, it it could be because of, I just cannot answer 100%. But if you cannot do something which others are doing, you may feel jealous. Why I am not able to do it? But if you try, you can also do it. I am not doing something in rocket science. Also, I always convince people: you try, you will be able to do it. ओके. दुसरं एक मला विचारायचं होतं, की आता आता तुम्ही म्हातारे झाले, आता आजोबा झाले, आता नातवासोबत खेळावं हे काय, कुठे तुम्ही घुसताय तिथे रिपेअर, मिक्सर रिपेअर वगैरे. तर अशा टाईपच्या जेव्हा कमेंट्स येतात तेव्हा हाऊ डू यू रिप्लाय? I said, if you enjoy doing that, you can do it. I don't enjoy doing that. I do play with my नोट म्हणजे त्याच्यात काही नातवंड खेळवणं प्रत्येक आजोबाला आवडतं. पण असं नाही की मी त्याच्यात 100% इन्व्हॉल्व असतो. आणि माझे सगळ्या ऍक्टिव्हिटी पॅरलली चालू असतात. रादर आय ट्राय टू इन्व्हॉल्व माय ग्रँड चिल्ड्रन इन माय ऍक्टिव्हिटी. क्या बात हे है, असं क्या काय बात है. म्हणजे माझा मोठा नातू मला नेहमी सपोर्ट करतो. शाळेमध्ये जेव्हा आम्ही काही कार्यक्रम करतो ना, तर ड्रोन घेऊन येतो, ड्रोन शूटिंग करतो, सगळ्या मुलांना ड्रोन समजावून सांगतो. माझी दुसरी नात आहे, ती मला एखादं वर्कशॉप आकाश कंदिलाचं मी कंडक्ट करत असेल तर ती सपोर्ट करते मला. सो क्या बात है. आय इन्व्हॉल्व देम ऑल्सो इन माय ऍक्टिव्हिटीज, बिकॉज दे ऑल्सो नीड सच ऍक्टिव्हिटीज, नॉट ओनली माय घरवारे स्कूल चिल्ड्रन. आय त्यामुळं थिंक मला काय आय थिंक यू 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 ते किल यू किल टू स्टोन्स. एक तर म्हणजे लोक म्हणतात की येस, तुम्ही नातवांसोबत खेळत नाही, तर नातवं म्हणतात की आमच्या आजोबा तर खूप जास्ती खेळण्यापेक्षा पण एक वेगळ्या लेवलला आहेत. ओके, दॅट इज वन अचिव्हमेंट. And second thing is you also say that you are with them. So play does not येस, mean येस, always, you have to throw the ball on each other, but you can play येस, येस, with some technical games, learnings. I think very good, very येस, good. Thank येस, you, येस. thank you very much, Yuvaraji. Okay, so getting back to my book, when I was thinking about it, that what are the deterrents? It's good that we discussed something with Vilaji is practicing, but most of the time when we say की आपल्या डोक्यात जेव्हा कोणत्या गोष्टी विचार येतात, की म्हणजे जेव्हा पुस्तक मी जेव्हा लिहिलं तेव्हा लोक काय म्हणतील, की हा विषय काय आहे, एवढा इम्पॉर्टंट आहे का, की हे तर खूप कॉमन टॉपिक्स आहेत. पण त्याचा विचार न करता तुमच्या डोक्यात जर काही आयडिया आहे तर करून बघा. ओके, तर हा रायटिंग बुक इटसेल्फ इज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑफ करके तो देखो. आणि टू बी वेरी फ्रँक, विथ गॉड्स ग्रेस आय एम ऑल्सो ट्राईंग टू लिव्ह लाईफ लाईक दॅट. वेन एव्हर आय फील दॅट ए थॉट कम्स टू माय माइंड की हे करायचं का, तो rather than spending too much time on the pros and cons, if it is positive, of course, definitely, and it can either contribute to me or family or society at large, I will definitely try to make an attempt. करके तो देखो. ठीक है, जास्तीत जास्त काय होईल, नाही नाही म्हणते. Even when the book was completed last year, but there was some edition was pending, and I was doing some consultancy in Mantralaya and working with the CM office and DCM office. So after the consulting over, my book was about to get completed. So I just written letter to the CMO's office and deputy CM office saying that I am writing a book like this, and can I get your best wishes. So थिंकिंग दॅट दे विल ते म्हणते ठीक आहे, असे खूप लोक येतात आणि यू आर नॉट ग्रेट ऑथर आणि आता असे खूप लोक येतात, त्यामुळे थँक्यू व्हेरी मच, विल नॉट बी एबल टू डू एनिथिंग. पण ॲक्च्युली गुड दॅट देअर ऑफिस कॉन्टॅक्टेड मी, देअर PR ऑफिस कॉन्टॅक्टेड मी, दे हॅड माय इंटरव्ह्यू.
they wanted the soft copy. They had a lot of questions on that, and they appreciated. And I was lucky to get the best wishes from the chief minister as well as from the deputy chief minister. So आपण आपण काही खूप मोठे लेखक नाही आहे. आपण काहीतरी प्रयत्न करतोय. मग आपण त्यांना अप्रोच करायचं का? मग ते काय म्हणतील? मग त्यांनी नाही म्हटलं तर काय करायचं? नाही म्हटलं तर नाही म्हटलं, ठीक आहे ना. पण ॲटलीस्ट देन यू नो की मला करायला पाहिजे होतं. सो ॲटलीस्ट आय ऑल्वेज थिंक दॅट नंतर आपल्याला वी शुड रिपेंट की यार मी केलं असतं तर होऊन गेलं असतं हे काम पण. तर त्याच्यापेक्षा करू आणि मग बघू. जास्तीत जास्त काय होईल? वर्स्ट टू वर्स्ट वी डू नॉट. दे विल से नो. सो हा एक थॉट स्ट्रेंथन करतो आपल्याला, की आपल्या डोक्यात काही चांगले विचार आले तर आपण करू. वस कमोस काय नाही होणार किंवा त्यात आपण काहीतरी शिकू. दुसरं एक मी बघितलं की समजा मी मी एकट्याने गेल्यानंतर हाऊ मेनी एक दुसरा एक प्रश्न नेहमी असा असतो, जसं आता याच्यावरती किती लोकांचा इम्पॅक्ट होईल. म्हणजे खरंच मी काही चांगला थॉट टाकला आणि काही करायचा प्रयत्न केला, तर इतका मोठा देश आहे आपला, 144 कोटीचा देश आहे. मग त्यातनं खरंच किती लोकं इम्प्रूव्ह होऊ शकतील? तर मी काय समाज सुधारक तर नाही आहे मोठा. तर हे थॉट्स येतात आपल्या डोक्यामध्ये, की हा इतका जुना प्रॉब्लेम आहे आणि मी काय समाज सुधारक नाही, माझ्याकडे एन-जी-ओ नाही आहे, माझ्याकडे व्हॉलंटिअर्स नाही आहे. तर खरंच हे करायचं का? एक साधं उदाहरण म्हणजे अ, 2015 मध्ये मी जेव्हा ठाण्यात होतो आणि ठाण्यावरून पुण्याला शिफ्ट होत होतो, तर माझ्या डोक्यात विचार आला, की आपण ठाण्याला 10 वर्ष होतो आणि आपण ठाण्यासाठी जाताना काहीतरी केलं पाहिजे. 1 वर्ष मी ठाण्याला अजून राहणार होतो. तर लोकं रस्त्यावरती थुकायचे. ही गोष्ट 2015 ची. लोकं रस्त्यावरती थुंकतात आणि बसमधनं थुंकतात. तर हे सगळ्यांना आपल्या सगळ्यांना इरिटेशन होते, अजूनही होते व्हायचं. तर माझ्या असं डोक्यात आलं, की मी त्यासाठी एक असं आर्टवर्क तयार केलं, की मी थुंकणार नाही, थुंकू देणार नाही. ओके. आणि स्पिटिंग इज पॉइझनस असा शब्द टाकला, पॉइझनस आणि एक माणसाचा तोंडाचा चेहरा केला आणि त्याच्यातनं नागाचं असं हे तोंड काढून त्याच्यावरती असं हे केलं, की स्पिटिंग इज पॉइझनस. तर ते आणि तो मी ट्रेडमार्क मी माझ्या नावाने पेटेंट केला. आणि नंतर आय वेंट टू दी ऑफिस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, की मी असं-असं थोडंसं थीम बनवलं आहे आणि आय वॉन्ट टू वर्क ऑन धिस. विथ अ व्हेरी क्लिअर थॉट दॅट टाइम्स ऑफ इंडिया विल आस्क मी, की तुझी एन-जी-ओ आहे का? तुझ्याकडे किती लोकं आहेत? तुम्ही काय करणार आहे? हा थुंकण्याचा प्रॉब्लेम खूप मोठा आहे. आणि पण मी त्यांना म्हटलं, की एक स्टेप घेतोय मी आणि मी जिथे राहतो, आय वॉज स्टेइंग हिरानंदन मेडोज, ठाणे. मी त्यांना म्हटलं, की माझ्या कॉम्प्लेक्समध्ये मी परवा एक छोटा इव्हेंट ठेवतो याच्याबद्दल. तर इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कव्हर द इव्हेंट? आणि विथ गॉड्स ग्रेस टू माय सरप्राईज दे ऑल्सो केम अँड इट वॉज अ गुड कव्हरेज ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया. दॅट ऑल्सो मोटिवेटेड मी की अँड द पीपल ऑल्सो सपोर्टेड. तर 2015 मध्ये थुकणार नाही, थुकू देणार नाही हा प्रोग्राम झाला. आय मस्ट हॅव टच्ड अबाउट 100,000 पीपल इन ठाणे. आणि मग सिग्नलमध्ये, चौकामध्ये असे कॅम्पेन, ऑटो रिक्षा. आणि मग मी जेव्हा पुण्याला शिफ्ट झालो, तेव्हा आय वॉन्टेड टू कंटिन्यू दिस आणि देन आय कॉन्टॅक्टेड सकाळ. आणि सकाळच्या ऑफिसमध्ये एक दिवशी गेलो आणि त्यांना म्हटलं, असं-असं मी ठाण्याला करत होतो, आता मी पुण्याला शिफ्ट झालो आहे. आणि दे ऑल्सो हेल्प मी. आणि नंतर सकाळसोबत 2016 मध्ये थुकणार नाही, थुकू देणार नाही असं एक कॅम्पेन, स्वारगेट, कॅम्प अशा सगळीकडे. स्वारगेटच्या इव्हन पी-एम-टीच्या बस स्टँडवरतीच होतं एक 5,000-1,000 लोकांच्या ह्याच्यामध्ये पी-एम-टी चेअरमनसोबत, एक बस कंडक्टर ड्रायव्हरसोबत एक सेशन, सगळ्या बसवरती सेशन लावून की आणि त्याच्यामध्ये एक थीम टाकला होता, की पुणे इतकं सुंदर शहर आहे. तर पी-एम-टीच्या बसची जी खिडकी असते, त्याच्यावरती मी त्यांना सांगितलं होतं, की खिडकी थुकायला नसून एक पुण्याची सुंदर व्ह्यू बघायला आहे. ती खिडकी कशाला आहे दिली आहे? खिडकीचा मॅक्सिमम बसमधले लोकं थुकायला करतात. तर ही खिडकी पुणे बघायला आहे, सुंदर पुणे बघायला आहे, सुंदर पुणे करायला आहे अँड नॉट टू स्पीट आउट. अ, याच्यामध्ये मी अजून एक बघितलं, की जेव्हा आपण दुसऱ्या देशात बरेच लोकं आता आजकाल ग्लोबल ट्रॅव्हल करतात आणि वापस आल्यानंतर म्हणतात, "अरे, सिंगापूरला काय म्हणजे इतकं स्वच्छता आहे, जपानला एवढी स्वच्छता आहे, इतका छोटा देश आहे हा वाला, पण इतकी स्वच्छता आहे." आणि असं सांगता-सांगता ते लोकं थुकतात. म्हणजे आय वॉज अमेज्ड विथ तर मग कारण आपल्या देशात ती फ्रीडम आहे थुकायची. पण दुसऱ्या देशाची चांगली गोष्टी ऑब्झर्व्ह करून आपण त्या आपल्या इम्प्लिमेंट करायचं जे हे आहे, तर ते आपण दाखवत नाही, की आपल्या देशामध्ये फ्री आहे. मग खरंच आपल्या भूमीवरती, आपल्या जमिनीवरती आपण थुंकू शकतो का? तर थुंकणं किती वाईट आहे. तर त्याला एक इमोशनल अँगल देणं, त्याला एक हेल्थचा अँगल देणं
आणि म्हणून पुण्यामधले जे काही डॉक्टर्स होते ते 1-2 डॉक्टर्स लोकांना पण मी या कॅम्पेनमध्ये घेतलं आणि दे एक्सप्लेन टू पीपल विथ मी ऑन हाऊ डेंजरस दिस इज. एकदा थुकलं तर तो किती डेंजरस असतो, म्हणजे डिसीज लाईक टीबी किंवा असं. आणि दॅट ऑल्सो कॉट सम गुड मोमेंटम. याच्यामध्ये आता जसं मी सोसायटीमध्ये किंवा गार्डन्समध्ये अशा बऱ्याच ठिकाणी मी अशा एक एक हे घेतल्या ओथ सेरेमनी, किंवा मी थुकणार नाही, थुकू देणार नाही. आता पुण्यात 35 लाख लोकांची पॉप्युलेशन, आता त्यातले किती लोक थोडं फॉलो करणार नाही. पण आय एम हॅपी की माझा भाजीवाला जो आहे तो, माझ्या सोसायटीतले वॉचमन आणि मेड सर्वंट्स, मी जिथे गार्डनमध्ये जातो तिथले 200 लोक, तर ह्या लोकांनी जर ठरवलं, आणि मी त्यांना ऑब्झर्व पण करतो रेग्युलरली, आणि ते जेव्हा जेव्हा मला बघतात तेव्हा म्हणतात की आता आम्ही थुकत नाही. तर आय थिंक इफ यू वॉन्ट टू इव्हॅल्युएट युअर सेल्फ वेदर द मिशन वॉज सक्सेसफुल ऑर नॉट, तर आय ऑलवेज सी दॅट आर यू एबल टू इन्फ्लुएन्स सम पीपल, have they started improving on that? I think that is the message. आणि ऑल ऑफ यू रिअलाइज की कोविडमध्ये थुकण्यावरती किती तो सिरियस आला होता, म्हणजे म्हणजे किती सिरियसनेस त्याच्यावरती आला होता थुकण्यावरती. सो these are certain initiatives which no NGO, no volunteers, but Lone Ranger you can actually drive. And काय झालं यांनी, ॲटलीस्ट आपण त्या टॉपिकवरती मला अभ्यास करता आला, मला काही लोकांशी इंटरॅक्ट करता आलं, काही लोकांशी मला थॉट शेअर करता आले, आणि एक समाधान, एक सॅटिस्फॅक्शन की आपण काहीतरी कंट्रीब्यूट करू शकतो. तर आय थिंक कोणतं पण एक इनिशिएटिव्ह घेताना या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहे. आर यू लर्निंग, आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? आपण त्याला फायर इन द बेली म्हणतो. म्हणजे आता एक रिपेअरचं वर्कशॉप, हे रिपेअर जे आहे ना, रबडेंनी सांगितलं की मी पुस्तकामध्ये एक रिपेअरचा एक टॉपिक ठेवला आहे. आपण सगळे 50+ आहोत किंवा 55+ आहोत. आपण लहानपणी सायकल रिपेअर स्वतः करायचो, किंवा इव्हन टू व्हीलर आपण रिपेअर स्वतः करायचो. मला आठवतंय, म्हणजे 8-10 वर्षाचा असताना मोठा भाऊ गाईड असायचा, आम्ही त्याची हेल्पर असायचो, मेकॅनिक. आणि स्कूटर खराब झालं तर मग त्याचा स्पार्क प्लग कसा घासायचा, नंतर मग पेट्रोल येते तर पेट्रोल तोंडाने कसा ओढायचा, आपण सगळ्या गोष्टी एक्सपिरियन्स केलेल्या आहेत. तर त्यावेळेला छोट्या छोट्या प्रॉब्लेमसाठी मेकॅनिककडे जाण्याची कदाचित अफोर्डेबिलिटी नसायची. आणि एक मी 3 गोष्टी मी याला म्हणतो. एक तर अफोर्डेबिलिटी, दुसरं पॅरेंट्सकडनं पण असं खूप टेन्शन नसायचं, की "अरे असं नका करू, तसं नका करू, ते लागेल, हे लागेल, तुम्ही पडाल." म्हणजे मला आता आश्चर्य वाटतं, की आता जर मी पेट्रोल त्या ट्यूबमधनं सक करायला गेलो, तर बायको किंवा सगळे फॅमिली मेंबर्स म्हणतील, "अरे ते पेट्रोल तोंडात जाईल आणि प्रॉब्लेम होईल, त्यामुळे यू हॅव टू बी कॉशियस." मग एक आपण प्लग हातात धरतोय, कोणीतरी किक मारतंय, स्पार्किंग होते आहे, किंवा तेव्हा इलेक्ट्रिसिटीची फ्यूज असायची. तेव्हा रबर ग्लोव्हज किंवा स्लिपर्स वगैरे नसायच्या. तर लाईट गेले किंवा तो फ्यूज काढायचा, ते फ्यूजमध्ये वायर टाकायची. तर या सगळ्या गोष्टी आपण केलेल्या आहेत. आता जर आपण एखादा फ्यूज गेला किंवा बल्ब फ्यूज झाला, तर ॲक्चुअली वी हॅव टू कॉल इलेक्ट्रिशियन. म्हणजे कल्चर मुलांमध्ये काय आलं, तर पहिलं जसं मी सांगितलं, अफोर्डेबिलिटी. आणि आय ऑल्वेज से इन माय स्पीचेस दॅट माइंड वर्क्स वेन द वॅलेट इज हॅव्हिंग लेस मनी ऑर एम्प्टी. माणसाचं डोकं जर पर्समध्ये पैसे कमी असतील ना, तर मग डोकं चालते. मला करायचं तर आहे, पण आता पैसे नाही, मग काय करायचं? ऑटोमॅटिक काही ना काही डोके चालतात. आणि ह्या गोष्टी आपण, बऱ्याचशा गोष्टी आपण गावांमध्ये जे इनोव्हेशन बघतो, शेतकरी किंवा त्यांचे लोकं, त्यांच्याकडे रिसोर्सेस कमी असतात. पण त्यांना ते पाहिजे असते. पाणी ओढायचं असते शेताला टाकायला, किंवा अजून काय करायचं असते. तर ते काही ना काही करून ते मॅनेज करतात. पण त्याला जुगाड आपण म्हणतो, आपण जुगाड. पण ॲक्चुअली आय ऑल्वेज से जुगाड इज ऑल्वेज मिसअंडरस्टूड. जुगाड आपण जेव्हा म्हणतो त्या लोकांना वाटतं काहीतरी त्याने चालूगिरी केली आहे, कॉम्प्रोमाईज केलं आहे. बट इफ यू रिअली सी पॉझिटिव्हली जुगाड, जुगाड इज समथिंग लाईक अवेलेबल रिसोर्सेसमधनं आपण एक आउटपुट जो डिझायर्ड आहे तो कसा करू शकतो, त्याला मी नॉर्मली जुगाड म्हणतो. इज जुगाड जुगाड निगेटिव्ह? नो, जुगाड इज डेफिनेटली अ व्हेरी व्हेरी क्रिएटिव्ह आयडिया. आणि मे बी देन यू कॅन लर्न, यू कॅन मेक इट मोर इंजिनिअरिंग मॉडेल आउट ऑफ इट, अँड देन दॅट्स इनोव्हेशन. म्हणजे जेव्हा सायंटिस्ट लोक पण काही नवीन इनोव्हेशन करतात, तेव्हा आधी ते लोक काहीतरी जुगाड करतात ना. दे विल नॉट हॅव बिग लॅब्स, बिग एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप्स. सो या याच्यातनं ही जी आपण एक लॅब म्हणतो, तर तो जुगाडमधनं आपण काहीतरी इव्हॉल्व्ह होऊ शकतो. तर वेन वी डोंट हॅव मनी, अवर माइंड वर्क्स. आणि त्या वेन द माइंड वर्क्स, दोज आयडियाज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फॉर इनोव्हेशन.
this discussion is going to be so. This is not I am not going to be a speaker today. Today is going to be more of an interaction. So my request to all is, we will definitely have question and answer session at last, but definitely in between, suppose if you want to add anything, or if you want to share some experience, most welcome. बोलिए सतीशजी, सतीश जी, हा, प्लीज. सतीश मेहता बोलतोय. बोला बोला. हे जुगाड बद्दल तुम्ही जे आता बोललात ना, त्याबद्दल बरंच निगेटिव्ह असं वाचायला मिळालं की हे जुगाडमुळे रिसर्च ऍटिट्यूड कमी होतो वगैरे. आणि आता आम्ही तर बरंच जुगाडच करतो, म्हणजे काय जे काय करायचं ते जुगाडमध्येच करतो. तर ते सुरुवात तर जुगाडमधूनच होते, पण त्या जुगाडमुळे रिसर्चला, बेसिक रिसर्चला हे येतो, थोडा अडथळा येतो असं वाचायला मिळालं. म्हणून एक जरा क्लॅरिफिकेशन विचारायचं होतं की काय आहे याच्याबद्दल. मी नेहमी म्हणतो की जुगाड हा शब्द असा थोडासा बदनाम झालेला आहे. ओके ओके. आणि आपण तर जुगाड म्हणजे बदनाम केलेला आहे की ते म्हणजे काहीतरी बाबा सेफ्टीचा काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, काहीतरी अर्धवट टेक्नॉलॉजी कॉपी केली असेल. पण मी जुगाडला एक फर्स्ट स्टेप ऑफ इनोव्हेशन मानतो. ओके. हां, डेफिनेटली. आत्ता माझ्याकडे रिसोर्सेस नव्हते, मला काम करायचं होतं म्हणून मी त्या वायर जॉईन केल्या. ओके. इट मे नॉट बी परफेक्ट जॉईंट. ओके. बट इफ आय हॅव अप्लाइड दॅट थॉट, then maybe I can, if I get some resources, then I can convert that जुगाड into a proper innovation or technical improvement, असं मी त्याला म्हणतो. आणि ओके सर, थँक्यू. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. Actually, आपण people जर like us should start using Jugaad as a pride. I mean, I use it एक्झॅक्टली as a pride. I don't feel like any ashamed of or anything. असं लाज एक्झॅक्टली वाटत नाही मला. मला एक्झॅक्टली आवडतं. आणि मेहता सरांसारखी लोक आहोत, आम्ही सगळेजण जुगाडला आवडतं आम्हाला जुगाड. माहिती का, काही प्रॉब्लेम नाही. मी पण अप्रिशिएट करतो, कारण शेतकऱ्याकडे रिसोर्सेस नसतात, तो शहरापासून दूर राहतो, त्याला पंप चालवायचा आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे, आणि त्यांनी जी आयडिया काढली, बरेच ठिकाणी बघितलं की त्याच्या आयडिया नंतर त्या कन्व्हर्ट होतात. त्याला बिचारा पेटंट व्हायला वेळ नसतो, किंवा ही इज नॉट अवेअर ऑफ पेटेंटिंग, टेकिंग द पेटंट्स. एकच गोष्ट जुगाडबद्दल बोलायची आहे की लहानपणापासून आपल्याकडे पेटंट फायलिंगचा अवेअरनेस नसतो. आणि काय होतं की जुगाड झाला सक्सेस की ते सगळीकडे इम्प्रेशन मारण्यासाठी किंवा काही कारणासाठी त्याला लगेच ते प्रसिद्धी देऊन मोकळे होतात आणि त्याचं ते पेटेंटेबिलिटीचे हे जाते. तर पेटेंट करणे, फाईल करणे, आपण काही किरकोळ जरी शोध लावला तरी आपल्या दृष्टीने तो किरकोळ असतो, परंतु तो समाजाविषयी महत्वाचा असतो, लोकांना काहीच माहीत नसतं. तर ते पेटंट फाईल करणे किंवा रजिस्टर करणे, डिझाईन रजिस्टर करणे, ह्याच्याबद्दल काहीतरी जास्त अवेअरनेस व्हायला पाहिजे असं वाटतं मला, लोअर स्टँडर्ड पासून. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ऍक्च्युली अगेन, आता बघा, नाही, तुम्ही खूप छान पॉईंट काढला मकरंजी. आणि हा पॉईंट पण मी ना, जसं मी एक छोटासा इव्हन लोगो केला थुकण्यावरती, ओके, की लोकांनी थुकायला नको, डोंट स्पिट, इट इज पॉइझनस. आणि त्यावेळेला 2015 मध्ये मी तो ट्रेडमार्क माझ्या नावाने रजिस्टर करून टाकला. ओके. किंवा एक मी मशीन डेव्हलप केलं रेमंड्स असताना, आणि दॅट इज जॉईंट पेटंट विथ मी अँड रेमंड्स. ओके. सो पेटंट केल्याने काय होतंय की आपलं एक राईट प्रोटेक्ट. आता आता आयुर्वेदामध्ये पण आपले कितीतरी ऋषीमुनींनी जी औषधं केलेली आहेत ना, US इज टेकिंग पेटंट्स ऑन दॅट. ओके. पण आपण त्याला रिड्युक्युल केलं, म्हणजे गोमूत्र असो किंवा अजून काही गोष्टी असो. ओके. योगा पण. तर आता जेवढा त्याला लाईमलाईट, आता मागच्या आठवड्यात तुम्ही सेशन बघितले असतील, जिथे एक डॉक्टर सरीन आणि स्वामी रामदेव एकाच स्टेजवरती देवर ॲक्च्युअली डुईंग सिंक्रोनायझिंग योगा विथ द मॉडर्न मेडिसिन्स. आणि सो बेसिकली या गोष्टी तर होतात आहे. वी आर व्हेरी हॅपी दॅट दिस थिंग्स आर हॅपनिंग. तर सो तुम्ही बोललात ना आता की आपण वाईट केलं या गोष्टीचं, हे बरोबरच ऑनेस्टली बोललात. कारण काय माहितीये का, वी डोंट नीड अदर्स टू क्रिटिसाइज अस, वी आवर सेल्फ क्रिटिसाइज आवर ओन हेरिटेज, आवर ओन हिस्ट्री, आवर विजडम. दॅट द प्रॉब्लेम ऍक्च्युली. नाही, आपणच आपल्याला हे करतोय, म्हणजे करेक्ट, आपण आपल्याला कमी लेखतो. आणि मी नेहमी माझ्या भाषणांमध्ये म्हणतो की जर तुम्ही स्वतःला रिस्पेक्ट दिला नाही तर डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल. ऍब्सोल्युटली. ओके. अरे, कोणी तुमचं विचारलं, मकरंजी काय म्हणतात का, तुम्ही खूप चांगलं काम केलं. अरे नाही, काय करणार, मी तसंच आहे, मी तसंच आहे, तिसंच आहे. मग ठीक आहे, जर तुम्हीच स्वतःला जर रिस्पेक्ट देत नाही, मग डोंट एक्सपेक्ट यशवंतजी और अशोक टू गिव्ह यू रिस्पेक्ट. बरोबर ना? आता मेहता सर आणि तुम्ही जे बोललात ना पेटंट बद्दल, त्याच्यामध्ये टेक फोरम सारखं फोरम एक करू शकतो. ते म्हणजे ह्या सगळ्या जुगाडानंतर जुगाड अप्रिशिएट पहिलं करायचं, कोणी केलं असलं तरी सुद्धा, म्हणजे लहान मुलापासून ते एखाद्या प्लंबरनी किंवा इलेक्ट्रिशियननी. आणि मग त्याच्यानंतर ना त्याच्यामध्ये आपल्यासारख्या लोकांनी
व्हॅल्यू ऍडिशन लाईक हम्म. सेफ्टी फॅक्टर, लाईक सम काय म्हणतात त्याला, ergonomics, सम Correct. aesthetics, We can अशा also गोष्टी invite वेगवेगळ्या we can लक्षात also invite somebody बाकीच्यासाठी from, सुद्धा सांग. yes, Yeah. we can also invite somebody from patent office, to give some special tips that patent म्हणजे खूप मोठं असं काहीतरी भाऊ आहे किंवा त्याला खूप करोडो रुपये लागतात आणि त्याच्याकडे खूप 3-4 वर्ष लागतात असं काही नाही आहे नाउडेज. तर हा अवेअरनेस पण लोकांमध्ये नाही आहे मकरंजी. ठीक आहे. ओके. बरोबर गुड. बरोबर. थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस इनपुट. हे वस्तू आताचं कल्चर कसं आहे की आपण कोणती पण वस्तू खराब झाली तर ती रिपेअर जेव्हा वर्कशॉपमध्ये जातो. मला एक तो शब्द खूप आवडला, रिपेअर कॅफे. ॲक्च्युअली आय एम गोइंग टू यूज लाईक रिपेअर कॅफे नाव. तो वर्कशॉपमध्ये गेल्यानंतर ना तो काय म्हणतो, तो बघतो आणि तो म्हणतो की अरे खूप जुनं मॉडेल आहे किंवा रिपेअरला तुम्हाला खूप जास्त खर्च होईल, बेटर थ्रो इट अवे. आणि देन वी आर ऑल्सो हॅपी की थ्रो. आधी काय व्हायचं की राईट फ्रॉम स्लीपर, आपली जर स्लीपरचा पट्टा तुटला, आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ अस इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ फॅमिली बॅकग्राऊंड और फिनान्शियल पोझिशन, स्लीपर तुटली की पहिली एक आपण पिन लावायचो स्लीपरला. आणि दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. मी नेहमी म्हणतो की चप्पल तुटली आणि नवीन घ्यायची असली तर जोपर्यंत सांबार म्हणत नाही एक सर्टिफिकेटमध्ये की दिस कॅनॉट बी रिपेअर, तोपर्यंत वडील दुसरी चप्पल घेऊन द्यायची नाही. ओके. तर रिपेअरमधनं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नसायचा. रिपेअरमधनं इफ आय वॉन्ट टू समराईज, रिपेअर करताना आपल्याला थोडंसं कन्सेप्ट क्लॅरिटी यायची की याला रिपेअर कसं करायचं. मग स्लीपर तुटली तो रिपेअर कसा करायचा आपण काही ऑब्झर्व करायचो. एक कॉस्टचा एलिमेंट असा की रिपेअर केल्यानंतर आपली कॉस्ट कमी होईल. तिसरा एलिमेंट असं लर्निंग, मला त्यातलं किती शिकता येईल का. मग ही पिन चालेल की ती पिन चालेल, किंवा गाडी जर स्पार्क प्लग खराब झाला तर त्याच्यामध्ये गॅप येते का. आणि तेव्हा ऑटोमोबाईल इंजिनचा आपण कोर्स केलेला नसतो, पण आपल्याला माहीत असतं की स्पार्क प्लगमध्ये जी गॅप असते तिथे कार्बन येतो. ही गोष्ट आपल्याला 8व्या वर्षात आपल्याला माहीत होती, जी कदाचित आत्ता ऑटोमोबाईल इंजिनियर्स केल्यानंतर सुद्धा इंटरव्ह्यूमध्ये मुलांना विचारलं कदाचित दे कॅनॉट रिप्लाय. आणि लर्निंग. दुसरं सॅटिस्फॅक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, जेव्हा आपण कोणती गोष्ट खराब झाली आणि आपण जेव्हा रिपेअर करतो, वेन इट स्टार्ट्स वर्किंग, जसं त्यांनी सांगितलं की फॅन सुरू झाला, दॅट दॅट आय स्टील इमॅजिन की तेव्हा जो एक सॅटिस्फॅक्शन मिळायचं ना, किंवा ही वस्तू खराब होती आता वर्क करायला लागली. तर ती 4-5 एलिमेंट जर आपण एन्फोर्स केले मुलांमध्ये किंवा कोणामध्ये, तर द रिपेअर हा शब्द आउटडेट न होता इट कॅन एनर्जाइज द न्यू थॉट्स. मग रिपेअरमध्ये मी काहीतरी शिकतोय. तर साध्या साध्या गोष्टी, म्हणून मी टायटल दिलंय, वस्तू सुधारणे का आनंद. इट्स नॉट अ पेन और इट इज नॉट अ डिटरंट टू द टेक्नॉलॉजी. इट इज नॉट. अरे 21st सेंचुरीमध्ये वाय आर टॉकिंग अबाउट रिपेअर्स यार. पीपल विल से जस्ट थ्रो इट, जस्ट थ्रो इट, कॅनॉट. आणि देन यू विल रिअलाइज की यार, मी जेव्हा विकायला जातो कोणती पण वस्तू घेतलेली असते 50,000ला, 5 वर्ष वापरतो, जेव्हा विकायला जातो ना तेव्हा माणूस 1,200 रुपये देतो. पण त्यावेळेला आपल्याला वाटतं की यार 1,200 रुपयाला फक्त. सर, म्हणून मी त्याचं टायटल दिलं, वस्तू को सुधारने का आनंद. सो बेसिकली दॅट सॅटिस्फॅक्शन विच आय वॉज टॉकिंग अबाउट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो टुडे, नॉट बिकॉज वी डोंट हॅव मनी, बट इफ यू हॅव पॅशन, देन ॲक्च्युअली वी विल ऑल्सो एन्जॉय दॅट. म्हणून करके तो देखो इज व्हेरी गुड. दुसरं एक मी बघितलं की कोणती गोष्ट सांगताना, म्हणजे आपण जेवताना म्हणतो अन्नदाता सुखी भव, पाककर्ता सुखी भव, किंवा लहानपणीपासून आपल्याला सांगण्यात येते की अन्न वाया घालू नका. पण याला जर आपण डेटा जोडला तर त्याचा कसा इम्पॅक्ट होतो हा मी बघितला. आणि तर पुस्तकात पण मी उल्लेख केला आहे की एका वाटी समजा डाळ आपण वरण करतो, त्याला जी डाळ लागते त्या डाळीला किती स्क्वेअर मीटर जागा लागते, आणि ती डाळ म्हणजे शेतात लावल्यापासून तर ती डाळ कधी अवेलेबल होते आपल्याला, 4 महिन्यानंतर अवेलेबल होते ती. आज जर शेतकऱ्यांनी ते पीक लावलं तर 4 महिन्यांमध्ये ती डाळ मिळते. आणि एका वाटीभर डाळीसाठी मला किती स्क्वेअर मीटर जागा लागते आणि किती लिटर्स पाणी लागते. म्हणजे तांदळाचं मी रिसर्च करत होतो कुठेतरी. तर त्या जर फिगर्स आपण मुलांना सांगितलं ना, दे आर माइंड बॉगलिंग, की 1 किलो तांदळाला किती महिने लागतात आणि 1 किलो तांदूळ ग्रो व्हायला किती लिटर्स पाणी लागतंय. हे जर मुलांना सांगितलं, त्या दिवशीपासून तांदळाचा एक दाणा वेस्ट करायला त्याला ही विल ऑल्सो हेजिटेट. तर नुसतं अन्न वाया घालू नका, अन्न वाया घालू नका नाही. पण शेतकऱ्याची त्याच्यावर किती मेहनत असते, किती त्याच्यावरती रिसोर्सेस झाले असतात, किती त्याला वेळ लागतो या तांदळाच्या दाण्याला आपल्या हातात यायला. हाऊ मेनी किलोमीटर्स द ट्रॅव्हल. गहू आपल्याकडे जो येतो, तर हाऊ मेनी किलोमीटर्स इट ट्रॅव्हल्स.
आणि ही जर सेन्सिटिव्हिटी, हा जर डेटा हा जर आपण शेअर केला, तर इमोशनल म्हणजे संस्कृतचे श्लोक आले त्याच्यामागे हा बॅकग्राऊंड होता. तो श्लोक अलॉंग विथ डेटा, अलॉंग विथ टेक्निकॅलिटी, इफ दे आर टोल्ड, मे बी आय थिंक इट मेक बेटर इम्पॅक्ट ऑल्सो. दॅट मेनी टाइम्स काय होतं, आपण आपण सांगतो असं करू नका, पण द मोमेंट की का नका करू, मग त्याच्यावर पॅरेंट्सकडे रिप्लाय नसतो, टीचर्सकडे रिप्लाय नसतो, आणि त्यामुळे मुलं म्हणतात की अरे तुम्ही उगीच सांगता, मला याच्यामध्ये काही लॉजिक नाही आहे. म्हणून बऱ्याचशा आपल्या जे लिटरेचर आहे, जुनं लिटरेचर आहे, त्याच्याबद्दलचं नॉलेज नसल्यामुळे वी आर नॉट एबल टू कन्व्हिन्स द किड्स. त्याच्यामध्ये असं म्हणतात की खूप जास्ती संस्कृत श्लोक किंवा खूप जास्ती लिटरेचरपेक्षा रिलेव्हंट डेटा त्या इन्सिडेंट्सबद्दल. आता अन्नदाता सुखी हो, पाककर्ता सुखी भव, याला हा डेटा जर मी सप्लिमेंट केला, इट विल डेफिनेटली मेक इम्पॅक्ट अँड चेंज द माइंडसेट दॅट आय शुड नॉट वेस्ट फूड अँड आय हॅव रिस्पेक्ट फॉर द शेतकरी. म्हणजे तो शेतकऱ्याचा रिस्पेक्ट जो आहे, तो जय जवान जय किसान नारे लावून न लावता ऍक्च्युली तो ऑटोमॅटिकली म्हणजे आतमध्ये क्रिएट व्हायला पाहिजे, तर तो क्रिएट होईल. टीचर्स लोकांचं पण मी एक एक टॉपिक त्याच्यात लिहिलेला आहे की आपण बघतो म्हणजे शाळेतले जे प्रोजेक्ट असतात ना, म्हणजे आपल्या वेळेला पण आत्ता नंतर आपल्या मुलांच्या वेळेला पण, तर शाळेचे जे प्रोजेक्ट्स होतात, तर त्याचं इव्हॅल्युएशन कसं होतं, तर त्याचं मी त्याच्यावरती मी एक चॅप्टर लिहिलं आहे की टीचर्स, समजा एक घर बनवायला सांगितलं टीचरने, मग सगळे मुलं जेव्हा घर बनवून नेतील तेव्हा इव्हॅल्युएशन कसं होते. आणि सगळ्यांना माहीत असेल की म्हणजे याच्यावरती काही डिबेट नको, पण मेनी टाइम्स पॅरेंट्स हेल्प किड्स टू मेक द प्रोजेक्ट. बिचारा तो मुलगा थकून झोपलेला असतो खेळून, आणि मग रात्री तर आईला टेन्शन असते की उद्या त्याला सबमिट करायचं आहे, आणि मग ती आई आणि वडील बसले असतात ते त्याचं प्रोजेक्ट करायला. आणि मग जेव्हा तो मुलगा नेतो प्रोजेक्ट, तेव्हा खरंच टीचरला वाटते का की मुलांनी केलाय? माहीत असते टीचरला, सगळ्यांना पॅरेंट्सला पण माहीत असते की हा प्रोजेक्ट मुलांनी केला नाही. मग का करतात पॅरेंट्स? वाय टीचर्स आर नॉट एबल टू आयडेंटिफाय की हा प्रोजेक्ट मुलांनी केला नाही आहे? वाय दे आर नॉट एबल टू टेल देम? तर तुम्ही ऍक्च्युली राईट पॉइंटला टच केलं. लोक आपल्याकडे प्रॉब्लेम तोच झालाय, संस्काराचाच प्रॉब्लेम झालेले आहेत आता. मी स्वतः मी तुम्हाला माझं कन्फेशन देतोय, सगळं किती जण 11 जणांसमोर कन्फेशन देतो. मी स्वतः कोका कोलाची ऍडव्हर्टाइजमेंट 7वी इयत्ते मध्ये काहीतरी करायला सांगितली होती, ड्रॉइंगच्या क्लासमध्ये. आणि मी खरं काढत होतो, मला काही नीट चांगलं ड्रॉइंग नाहीये माझं. मग मला एका आमच्याच घराजवळ राहणाऱ्या एका मुलीने मदत केली आणि मस्त ऍडव्हर्टाइजमेंट करून दिली. सरांकडे गेलो, सरांनी मला निम्मे मार्क दिले. सर मला म्हणले, "हे तू केलेलं नाहीयेस, हे कोणतरी दुसऱ्याने केलेलं आहे, आर्टिस्ट माणसानी, तुला एवढं येतच नाही काम करता." आणि मला त्याने 8च्या ऐवजी 4 मार्क दिले. आणि मी ते सगळ्यांसमोर ऐकलं, म्हणजे बोलणी खाल्ली मी. तर अशी बोलणी आता का खाल्लेली चालत नाहीत, दिलेली चालत नाहीत. आणि टीचर्सचं काय होतं माहितीये का, त्यांच्या दृष्टीने पेरेंटनी केलं ना की उरका पडल्यासारखं असतं, ते झालं कोणतरी केलंय चला. असं नव्हतं पूर्वी, तर शिक्षक सुद्धा पट्टी घेऊन मारायचे हो. आता नाही तसं मकरजी, चालत नाही. मकरजी, तुम्ही जो पॉईंट मांडला ना तो खूप इम्पॉर्टंट आहे की टीचरनी जर म्हटलं की हा प्रोजेक्ट तू केलेला नाही म्हणून तुला मार्क कमी मिळतील, ओके, म्हणून मी म्हणतो की घर कसं झालं त्याला महत्व न देता त्याच्यामध्ये मुलाचं कंट्रीब्युशन किती आहे याला जर इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया असला, ओके, तर आणि त्याच्यावरती जर टीचरने प्रश्न विचारले की तू हे कसं कापला हा सर्कल, ओके, हा हा त्रिकोण जो आहे रूपचा कसा कापला, मग घरच्या तुम्ही वाटी ठेवून कापला का, यु नो. तो इफ द क्वेश्चन्स आर आस्क्ड इन दॅट कंटेक्स्ट, आणि देन दॅट विल रॅटिफाय की खरंच मुलांनी केला की आई वडिलांनी केला, किंवा जसं तुम्ही का कोणाला तरी शेजारी पकडलं. मी तसं ऐकलं, आय एम नॉट शुअर. पण आजकाल मग काफी आउटसोर्सिंग एजन्सीज पण आहेत की जे मुलांचे प्रोजेक्ट करून देतात, यु नो. सो आणि पॅरेंट्स हॅव मनी टू टू फॉर देअर डिस्पोजल. मग मुलं व्हॅकेशनला गेले होते, वेळ नव्हता प्रोजेक्ट करायला, मग आउटसोर्सिंग करा, मग ते प्रोजेक्ट तुम्हाला करून आणून देतील, आणि देन यू कॅन स्कोर गुड मार्क. So teacher should rate not based on what is the finished project looks like, but actually how much efforts and how much thought process the boy has put into the project. So असं जर जर इव्हॅल्युएशन केलं, तर तर डेफिनेटली दॅट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर. एक अजून एक पॉईंट मी टच करतो. आपल्याकडे वेळ किती आहे? आपल्याकडे 10 मिनिटं आहे ना अजून? हो, आपल्याकडे अजून 10 मिनिटं आहेत. ओके. क्वेश्चन आन्सर सेशन असेल, काही राहिलं बस एक असेल तर बस ते कव्हर करू. एक मी अजून एक 2 पॉईंट टच करतो थोडक्यात, आणि नंतर मग सेशन थांबवतो, क्वेश्चन सेशन. लोक म्हणतात आपल्याकडे वेळ नाही आहे, पण आपल्याकडे वेळ आहे.
मी आमच्या इथे जवळ एक गार्डन आहे, मुरकुटे गार्डन. तिथे मी बहुतेक जात असतो. जेव्हा मी तिथे जात होतो, सुरुवातीला जेव्हा गेलो, तेव्हा बघितलं की बरेचसे एजेड लोक बेंचवरती बसलेले आहेत. आणि तुम्ही पण बघितलं असाल की बरेचसे लोक, दोन कॅटेगरीचे ग्रुप्स लोक असतात. एक ग्रुप डिस्कस करत असतो व्हॉट ट्रम्प शुड डू, व्हॉट ट्रम्प शुड नॉट डू, व्हॉट मोदी शुड डू, व्हॉट मोदी शुड नॉट डू, है ना. आणि त्याच्यावरती गहन चर्चा चालली असते. एक माणूस असतो की तो संस्कार वर्ग चालत होता. म्हणजे इथल्या आजूबाजूच्या जे स्लम एरिया आहेत किंवा जे लोक आहेत, गरीब मुलं मुली, त्यांना त्यांनी 8-10 मुलं जमा केले, जे मस्ती करतात गार्डनमध्ये, ओरडतात, शिव्या द्यायचे. त्यांनी त्या माणसाला बोलून त्यांना छान बसून खेळायला सुरुवात केली. त्यांना संस्कृत श्लोक शिकवायला सुरुवात केली. आणि मी जेव्हा बघितलं ते माझ्या परिचित आहे चांगले. तर मी जेव्हा त्यांना बघितलं आणि पुढच्या ट्रिपला मी जेव्हा परत आलो तर बघितलं हा ग्रुप वाढला, 10च्या ऐवजी 25 झाला. मग त्यांनी अजून 4-5 लोकांना जोडलं. आणि आय वॉज सो हॅपी टू सी हिम. मग आपण आता काय करू शकतो या केसमध्ये? मग मी म्हटलं की त्यांनी खूप छान उपक्रम तयार केला आहे, पण याला आपण अजून वाढवायचं कसं? मग माझ्या स्ट्रेंथ काय आहे? आय हॅव गुड कॉन्टॅक्ट विथ द, लेट्स से, द एजन्सी, PR एजन्सी. मग मी सकाळला फोन केला आणि सकाळला म्हटलं माझे एक मित्र खूप छान उपक्रम राबवतात, तर तुम्ही येऊ शकता का थोडं कव्हरेज द्यायला त्यांना? आणि ते केम ऑन संडे मॉर्निंग आणि त्यांना एक छान तो कव्हरेज दिला. तर एक मोटिवेट झाले लोक की येस, म्हणजे माझं मी जे करतोय ते आता लोकांपर्यंत पोहोचलं, जास्ती लोक मुलं मिळायला लागले. दुसरं काय, मी एक दिवशी म्हणजे माझी आई म्हणाली की एक दिवशी त्या मुलांसाठी काहीतरी घेऊन जा, लाडू घेऊन जा. मग माझी बायको म्हणाली की आपण त्यांना पुढच्या आठवड्यात काहीतरी घेऊन जाऊ मुलांसाठी. मग असं जर 1-2 लोक घेऊन गेले, मग त्या लोकांना कळलं की आपणही काहीतरी देऊ शकतो. तर त्या उपक्रमामध्ये आपण सहभागी होण्याकरता कदाचित आपल्याला खेळ माहीत नसतील, श्लोक माहीत नसतील, पण ॲक्च्युअली वी कॅन यूज अवर स्ट्रेंथ टू मोटिवेट दॅट पर्सन अँड स्ट्रेंथन हिज इनिशिएटिव्ह व्हॉट इज टेकिंग. सो करके तो देखो म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की ऑब्झर्व करा, बघा काय चांगलं सुरू आहे, त्याच्यामध्ये मी काही कंट्रीब्यूट करू शकतो का? नॉट नेसेसरी इन द सेम फॉर्म व्हॉट इज बिंग डन, पण माझ्या ज्या स्ट्रेंथ्स आहेत की माझे जे कनेक्ट्स आहेत ते यूज करून मी या इनिशिएटिव्हला अजून स्ट्रॉंग करू शकतो का? आय थिंक इफ दॅट आय विल लिव्ह दिस विथ दिस थॉट. आणि हे पुस्तक साहित्य कथा न लिहिता, हे पुस्तक टॅक्सी ड्रायव्हर असो, ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर असो, मेड सर्वंट असो, सिक्युरिटी गार्ड्स असो, सगळ्याच्या हातात दिसलं पाहिजे. आणि वाचून याच्यातल्या ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स न बघता त्यातनं काहीतरी मला अर्थ लागतो का, आणि मी माझ्यासाठी, माझ्या परिवारासाठी आणि समाजासाठी काही एक गोष्ट करू शकतो का, हे जर लोकांच्या मध्ये विचार आला तर आय थिंक दॅट्स अ ग्रँड सक्सेस फॉर दिस बुक. विथ दिस थॉट आय विल स्टॉप हिअर अँड ओपन द फोरम फॉर एनी क्वेश्चन आन्सर. थँक्यू व्हेरी मच. हेमंत भांगेजी, खूप छान टॉपिक आज अनफोल्ड झाला, माहिती झाला सगळ्यांना. खरंच आनंद झाला त्याच्यामध्ये. करके तो देखो मध्ये जो कॉन्फिडन्स आहे ना, तो कॉन्फिडन्स पुढे त्याच माणसाला समाधानाकडे नेतो. हे सरळ सरळ दुसरं त्याचा काउंटर पार्ट तोच आहे, हे आज लक्षात आलं सोप्या सोप्या वाक्यातून. आणि मला खात्री आहे की पुस्तक जेव्हा तुमचं घेऊन वाचायला सुरुवात केली ना, तर तशा अनेक सोप्या गोष्टी आपल्याला तिकडे सापडतील, जे आमच्या लाईफमध्ये काही नवीन इनोव्हेशन किंवा नवीन विचाराची प्रवृत्ती आणू शकतात. त्यामुळे आजचा सेशन खरंच खरंच खूपच उत्साहवर्धक, छान आणि चांगला होता. आणि तुमच्या या बोलण्यातनं एक गोष्ट अशी लक्षात आली, जाणवली इनफॅक्ट, की प्रत्येक व्यक्ती हे निसर्गाचा सुंदर आविष्कार आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेलं काम पण हे त्याच निसर्गाचा आविष्कार आहे, हा आत्मविश्वास ठेवून एखादी गोष्ट करायला सुरुवात केली ना, की ती चांगलीच होते. हे कळत न कळत आपल्या पुस्तकातनं, माहितीतनं हे विचार उत्साहवर्धक आज आपल्या बोलण्यातनं आम्हाला मिळाले. खूप छान वाटलं. आता या निमित्ताने क्वेश्चन आन्सर सेशन ऑन करतोय मी. जुगाडबद्दल कॉमेंट्स शेअर करायची होती. काय असतं, ज्याला जुगाड म्हणतो ना, ते फंक्शनॅलिटी फंक्शनमध्ये ठेवण्यासाठी केलेलं ऑन द स्पॉट काम असतं. आणि ते जर काम झालं नाही तर फंक्शनॅलिटी सफर होते. आणि ती फंक्शनॅलिटी सफर झाल्याचं नुकसान असतं काही. ते नुकसान परवडलं ह्या लोकांनी नावं ठेवण्यापेक्षा. त्याच्यामुळे आपण कोणाच्याही काही मुलाहिजा न ठेवता ते जुगाड लावणारे कोणाचे मागं पुढं बघत नाही, बघून मोकळे होतात. साधारण शेतकऱ्यांचा आपण विषय खूप वेळा घेतला किंवा अगदी लोकल यांचा विषय घेतला, ते त्याच्या कारणामध्ये तेच आहे की कित्येक वेळेस मी घरातल्या साध्या सोप्या गोष्टीला बघितलेलं आहे
की इलेक्ट्रिशियन आलेला असतो, तो काही पूर्ण ट्रेंड नसतो, तो त्याच्या गोष्टीवरती काम करतो. जुगाड या भाषेमध्ये बसलेलं असतं, पण त्यांनी माझ्या घर अंधारात गेले किंवा काही मोठं बंद झालेलं आहे, ती माझ्या घरची फंक्शनॅलिटी कंटिन्यू ठेवतो. हा केवढा मोठा आनंद आहे त्याच्यात, ऑलमोस्ट नील कॉस्ट किंवा कमी कॉस्टमध्ये. त्यामुळं जुगाड याबाबत नावं कोण ठेवतात, तर ज्यांना ते सिस्टमॅटिक, ज्यांना चांगली माहिती आहे, ते बरोबर आहे, त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. पण तिथं त्यावेळेस ते उपलब्ध नसतात ना सिस्टीमवाले लोक, ज्यांना ते नीट कळतंय. ते ना त्यांची इक्विपमेंट नसतात, ना त्यांची टेक्नॉलॉजी असते. त्यामुळं या गोष्टी इग्नोर कराव्यात, असं हे मला मगाशी जुगाडच्या चर्चेवरून वाटलं. तुम्हाला सांगू का, रियालिटी माहित नाही आपल्याला, पण अपोलो 13 मध्ये जो इश्यू झाला होता ना, त्यावेळेला त्या ऍस्ट्रॉनॉटनी जुगाडच करून तो स्कॅव्हेंजर होता, कार्बन डायऑक्साईड स्कॅव्हेंजर, तो डेव्हलप केला. क्या बात आहे. नासाने इथनं. हो, अपोलो 13 सिनेमामध्ये व्यवस्थित दाखवले ते. पण फक्त असे डिस्क्लेमर काय केलं, आपल्याला रियालिटी माहित नाही, पण ते जुगाडच मकरंजी, व्हॉट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज नथिंग बट ऍक्च्युअली जुगाड. इमिजिएटली तुमच्याकडे जे रिसोर्सेस असतील, ओके, फर्स्ट एड काय बेसिकली, यू कॅनॉट थिंक, ओके, त्यावेळेला तुम्हाला जे असेल ते हळद बांधणे, कपडा फाडणे, पट्टी बांधणे, आणि तो बेसिकली फर्स्ट एड इज, आय ऑलवेज कोरिलेट फर्स्ट एड विथ जुगाड. ओके. या आणि मग ते बँडेज इनोव्हेट झाले, मग ते अँटीसेप्टिक इन्व्हॉल्व झाले. पण घरी हळद आहे आणि एक पट्टी आहे, ती बांधायची. अजून एक छोटं आपण सेव्ह वॉटर म्हणतो, पण सेव्ह वॉटरवरती खूप लोक काम करतात आहे. एक 3 वर्ष आधी मी असं एक मित्राकडे दिवाळीच्या फरायला गेलो आणि त्यांच्याकडे 10-12 लोक आम्ही बसलो होतो. आणि मग त्यांनी ना एक असे 10-12 ग्लास भरले पाण्याचे आणि ते एकेकाला देत होता. तर मी त्यांना म्हटलं, असं नका करू, ग्लास भरू नका, ग्लासच ठेवा आणि जगमध्ये ठेवा. तर म्हणे, मग तुम्हाला म्हटलं सगळे घेतील, ज्यांना जेवढं पाहिजे तेवढं घेतील, ओके, कोणी घेणारच नाही. आणि ते म्हणजे त्यांनी काय होईल, त्यांना म्हटलं की तुम्ही जर 10 ग्लास भरले, नंतर कोणी पिलं की नाही पिलं तरी ते तुम्ही पाणी फेकालच, कारण तुम्हाला कळणार नाही कोणी पिलाय ते नाही पिलाय. आणि इट अपील टू हिम सो मच दॅट नाव मेनी टाइम्स टेल मी की आता ते पाण्याचा आम्ही स्ट्रिक्टली फॉलो करतो. कोणी आणलं तर आम्ही जग ठेवतो आणि ग्लासेस ठेवतो. वी डोंट पुट द वॉटर इन द ग्लास. No, so save water can be a logo, but actually you can do it in your own home to save whatever, some few liters of water. I think that is the journey starts. So these are certain examples where you can do a small things which can actually make impact and give your impression about this value. आपण लहानपणापासून जेव्हा भाजी घ्यायला जातो, आता ऑफकोर्स मॉलमध्ये आहेत, पण जेव्हा भाजी घ्यायला जायचो, एक म्हातारी आजी बसली असते रस्त्यावरती आणि आपण जेव्हा भाजी घेतो तेव्हा तेव्हा पिशवी असायची. आता पण पिशवी परत आली, ओके. आणि मग ती आपण म्हणतो तिला 200 ग्राम भेंड्या एवढे हे, तर 10-12 भाज्या आपण वेगवेगळ्या क्वांटिटी वेगवेगळ्या रेटनी घेतो आणि ती जेव्हा टाकते, असं जाड भिंगाचा चष्मा आहे तिला, 72 वर्षाची म्हातारी आहे आणि ती सांगते ₹165. कोणी असं चेक केलं की तो हिशोब, तो 165 कशा आला? गवार शेंगा 200 ग्राम, एक कोथिंबीरची जुडी, एक पालकची जुडी, कुठेतरी भेंडी, कुठेतरी टोमॅटो, कुठेतरी कांदे, कुठेतरी बटाटे, म्हणजे 10 आयटम्स वेगवेगळ्या रेटचे वेगवेगळ्या क्वांटिटीने आपण घेतले आणि त्या म्हाताऱ्याने पिशवीत टाकताना कॅल्क्युलेशन केलं आणि आपल्याला सांगितलं 165. डिड एनीबडी चेक एनी टाइम इन लाईफ? आय डिड. आणि आय फाउंड आउट दॅट ते चुकत नाही कधीच. आणि तुझा आपण हिशोब करायला गेलो ना, आपल्याला 10 मिनिट लागतील. आपण आयटम, आणि मी एका लॅपटॉपवरती एका मुलाला सांगितलं, मग तू टाक आयटम टाक आणि मग त्याची रेट टाक आणि क्वांटिटी टाक आणि मग फाइंड आउट द टोटल. इट केम टू 165. So basically, what is the technology? What is the mind calculation which she does? That when she puts the last vegetable and give us the bag, she is ready with the hishob and which we 100% trust. So I think या टाईपच्या मेंटल स्ट्रेंथ आपल्याला दिलेल्या आहेत आणि त्या आपण खरंच लाईफमध्ये किती यूज करतो इज अ क्वेश्चन मार्क. आणि आय थिंक ऑल दिस थिंग्स आर लर्निंग इन डे टू डे वेन वी ऑब्झर्व. सो ऑब्झर्व आणि सी हे माझे आवडते शब्द आहेत दोन. तर वेन यू सी, what is the difference between see and observe? Okay, is the difference between hear and listen. तो मी आता 1 तास चालले आपण आपल्याशी संवाद साधतो आहे. होपफुली युअर लिस्निंग टू मी. बॅकग्राऊंडमध्ये तुमच्या घरामध्ये आवाज आहे, रस्त्याचा आवाज आहे, मुलं खेळतात आहे, गाड्या जातात आहेत. तो यू आर हिअरिंग टू द नॉईज अँड लिस्निंग टू मी होपफुली.
तर जसं हिअरिंग अँड लिस्निंगचं आहे तसंच सी अँड ऑब्झर्व आहे. बऱ्याचशा गोष्टी आपण दिवसातनं बघतो, बट डू यू रिअली ऑब्झर्व? विथ दिस नोट मे बी आय एंड द सेशन टुडे. थँक यू व्हेरी मच फॉर ऑल युअर पार्टिसिपेशन अँड अटेन्शन. खूप छान वाटलं तुमच्याशी परत एकदा जोडून. धन्यवाद.